जय जगन्नाथ। गोटे प्रकृत विद्वान लोक धनी कहीं हो पारे ना। से धर्म मार्ग रही सफलता पाइबा चेष्टा करे, नचेत से धन प्रति अनासक्त थाए। से धर्म मार्ग रही कहीं सफलता पाइबा चेष्टा करे, कारण सफलतार अन्य सब मार्ग बंद थाए। से गोटे मार्ग ही सफलता मिले एवं टिके समय लगे। से धन प्रति अनासक्त थाए कहीं धन आमर मुख्य प्राप्ति कराई दे पारिबो नाही। धन रे सब मिलिबो किंतु भगवान मिलिबे नहीं। सेथिपई धन प्रति अनासक्त थिले सुदामा। स्त्री कहले तुमे सिना बंची जीवो, तुलसी धंडा खाई मु सिना बंची जीवी, हेले पिलामानक कष्ट मु आ सही पारुनी। सेपटे रुक्मणी भगवान को भोग बाड़ी दौले। भगवान का हाथ जाकि पाटी पाखे अटैगला। रुक्मणी कहला प्रभु एभली अवस्था आपणकर सेतबेले होए जेतेबेले आपणकर कौन भक्त जदि उपास थाए, भोकरे थाए। से कहले हाँ, मोर प्रिय परम मित्र बाल सखा सुदामा कई दिन है उपास अच्छी। तार नसीब रे ता भाग्य रे कौन सिरी ना, धन ना, सह सिरी ना भाग्य रे। रुक्मणी कहले प्रभु आपण सुदामार मित्र, मु हूँ आपणकर दासी। आपण चाहिए कौन तार व्यवस्था करें? प्रभु कहले तार कामना ना, इच्छा ना। इच्छा नथिले किछि फलवती होय ना। तांकर हृदय रे केवल श्रीकृष्ण विराजमान, निरंतर से प्रभु चिंतारे मग्न। माया किपरि तांक भितर पशिके इच्छा जागृत करिवो? किंतु गोटे बाट अछि, तांक स्त्री भितरे यदि इच्छा जागृत करा जाय पारिबो तेबे कार्य सफल होई पारे। सेटु से हला प्रभु जने ब्राह्मण वेश होई तांक स्त्री घरे पहुँचले एवं डाक छाड़िले भिक्षाम दे। घर सुदामा स्त्री भारी आसले। सुदामा स्त्री की देखिकी से कहले अतिथि मानकर सेवा गृहस्थर परम धर्म। माँ कौन किसी मिल ना, मु अशौच अच्छी। कहले कि अशौच ना, जन्म अशौच। आम घरे पिला जन्म होइछि से अशौचटा मु अच्छी। कहले ठीक अच्छे, मुझे 10-12 दिन पर आसबि। कहले ना ना, 10-12 दिन पर भी मु आपको दे पारिबिनी, मु आजन्म आजीवन अशौच। कहले आजीवन अशौच ना, मु गोटे दरिद्र रूपी संतान को जन्म देछि, जीवन सारा मु किछि दे पारिबिनी। विद्वान स्त्री तेणु से सफासफी मना न करी इनडायरेक्ट उत्तर देले। सेठू भगवान कहले जहाँकर मित्र द्वारिकाधीश तांकर पुणी दरिद्रता आसीबो केउठु? एही भली भाबरे तांको स्त्री मन रे इच्छा जागृत कराइले। आपणक स्वामी की कहतु ना थरे से द्वारिकाधीश को भेट करंतु। एमती भाव में स्त्री मन में इच्छा जागृत करी भगवान सेठू विदा नेले। कारण भक्त पाई भगवान जेते व्याकुल, भगवान मध्य भक्त पाई सेते व्याकुल। भक्तंकर दुख ताकू देखा जाए ना। आपण विश्वास करंतु किमा न करंतु, किंतु समय अनुसार सब किछि करबा को हुए। सुदामा जेतବେଳେ घर को फेरचंती, स्त्री ताकू द्वारिका जीवा पाई प्रबताइचंती। सुदामा कहले धन पाई कदापि जाई परिबेनी, प्राण पछे चली जीवो, एभली काम मो द्वारा कदापि संभव होबे। स्त्री कहले धन पाई नहला नहीं, आपण टिके देखा करिया जांतु, आपनको पिला दिनर सांग ताकू कोन देखा करिया जाई परिबेनी? सुनिछि से बहुत उदार हृदय, जहाँ भी किसी व्यवस्था करदेवे। सुदामा कहले ठीक अच्छे, देखा करिया जाई परिबे। कारण सुदामा तांकर प्रभु को देखा करिया कथा सुनिया मात्र तांक भितर गोटे उत्कंठा जागृत होइछि। कारण से प्रभु को बहुत निरंतर तांकर प्रभु होछि तांक हृदय अछंती, निरंतर चिंता करंती। तापर कोन हला ना, से हला श्रीकृष्ण सुदामार गोटे पाद द्वारिका आड़ को अग्रसर हेबा सब लक्ष्य करुछंती। सुदामा कहले नेकी जीवी कौन, तुम व्यस्त हो ना, तार व्यवस्था मु करदेवी। धान चाउल बाहर, चाउल बाहर समय किछि चाउल भांगी जाए, ताकू जेतबेले हांडी रे चाउल पड़े ताकू पाछुड़ी की अलगा कर दिया जाए, ताकू खुद को जाए। से खुद को सुदामा का स्त्री भाजी देथिले, आउ से भजा खुद को सुदामा को देथिले। सुदामा से भजा खुद तांक मित्र पाई नेकी जाइथिले। बहुत बाटरे नदी नाल जंगल भरा दुर्गम पथ द्वारिकापुरी पहुँचले। धन धान्य पूर्ण नगर। सुदामा देखिक आश्चर्य हो गले। आउ कौन देखिले
ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଉନ୍ନତମାନର, ମୁଣ୍ଡରେ ପଗିଡ଼ି ଭଳିଆ ମୁକୁଟ ଭଳିଆ ପଗିଡ଼ି, ଦେହରେ ସଫାସୁତୁରା ବସ୍ତ୍ର, ଘର ସବୁଯାକ ରାଜଉଆସ ଭଳିଆ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ସବୁ ତ ଉଆସ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜଉଆସ କେଉଁଟା? ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କହିଲେ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଘର ଉଆସଟା ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବେ? କହିଲେ ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖିକି, ଚିରା ଫଟା ଡ୍ରେସ୍, ମଇଳା ଧୂସର, ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହୁଛି, ଚୁଟି କେଇ ଦିନରେ ତେଲ ମରା ହେଇନି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଯେଉଁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ପଚାରୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ନା ନା, ଯିଏ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା, ଯିଏ ଅଧିପତି, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ, ତାଙ୍କରି ଉଆସଟା କେଉଁଠି? ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ତୁମର କାମ? ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବି। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖା କରିବ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ହସିକି ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ପଚାରି ପଚାରି ଯାଇକି ଉଆସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୁକ୍ମିଣୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଭକ୍ତର ମନମାଚ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତାର କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମିଳନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମିଳନ। କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମାର ମିଳନ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ମିଳନ। ଆକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ, ମିତ୍ରତା କ'ଣ, ମିତ୍ରତା କେମିତି ଲିଭାଯାଏ ଦୁନିଆ ଶିଖିବ। ସେଥିପାଇଁ ସଖୀ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଯିଏ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ଗେଟ୍ରେ, ତାକୁ ଯାଇକି ସୁଦାମା କହିଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମହାରାଜକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ନା ନା, ମୋ ଉପରେ କିଛି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇନି। କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଧନ ଦକ୍ଷିଣା ଆଶାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ରାଜାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା ନା, ମୋର ଧନ ଆଉ ରତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ରାଜାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହିଲେ ରାଜାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କହିଲେ ସେଠୁ ସୁଦାମା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପିଲାବେଳର ମିତ୍ର। ସେଠୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯେ ପାଖରେ ଥିଲେ ହସି ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ତୁମେ ଦ୍ୱାରପାଳର ମିତ୍ର ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିତ୍ର? ସେ କହିଲେ ସୁଦାମା ସେଠୁ କହିଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ସେଠୁ ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ 102 ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ସେଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ଦେଲେ ଯେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମର ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣାଅ, ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ସେଠୁ ସେଇଆ ହେଲା। ସେ ରଖି ଜଣକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ମହାରାଜ ଦ୍ୱାରରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ସନ୍ଥ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦ୍ୱାରିକାପୁରରେ ତ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆରାମ ରାଜଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବାଟରେ ଅଟକାଇଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭଳିଆ, ଯଦିଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ପାଗଳ ଭଳିଆ। କହିଲା କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଲ ପାଗଳ ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା? ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର। କହିଲେ ଆପଣ ମୋ ମିତ୍ର ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପାଗଳ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଚିରାଫଟା ପିଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବିବେ? ସେଠୁ କହିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ? କହିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସୁଦାମା। ଯେତେବେଳେ ସୁଦାମା ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚପଲ ଗୋଡ଼ରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ପାଗଳ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଲ ସଖାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ରୁକ୍ମିଣୀ ତିନି ରାଣୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେତିକ ଲୋକ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କ ରଖି ଯେଉଁ ସେନାପତି ସେମାନେ ବି ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହାରି କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରଖି ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ବାଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରୀୟ ଖସିକି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଚୁଟି ଫରଫର ହେଇକି ଉଡ଼ୁଛି। ପାଗଳ ଭଳିଆ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭାବିଛି, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ମୋ ମିତ୍ରକୁ ଅପମାନ ଦେବି? ସେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା, ସେ କେମିତି ମୋ ଛିଣ୍ଡା ଇଏ ପରିଚୟ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ପରିଚୟ ମୋତେ କେମିତି ପରିଚୟ ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ଘଟିବ, କେମିତି ମୋତେ ମିତ୍ର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଠିକ୍ କଲିନି ମୁଁ। ମନକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସୁଦାମା। କହିଲେ ନା ନା, ମୋ ମିତ୍ରର ଅପମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ମିତ୍ରର ଅପମାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ଏହା ଭାବିକି କହିଲେ ଡେରି ବି ହେଲାଣି, କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏହା ଭାବିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଜାଗା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫେରିଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସିଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବେଗ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ପାଗଳ ଭଳିଆ। ପଚାରି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ସୁଦାମା ବଢ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସୁଦାମା ବଢ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁ ମଝିରେ ଆସି ସୁଦାମାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଦାମାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇକି ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୁଇ ଲୋତକ ପୁରା ବହି ଯାଉଛି, ଧାର ଧାର ଲୋତକ ବହି ଯାଉଛି। କହୁଛି ସଖା ତୁମେ ମାନେ ଫେରିକି ପଳାଉଥିଲ ନା, ତୁମେ ତ ଡେରି କଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲେ ଡେରି ତ ତୁମେ କରିଲ,
ମୋ ପ୍ରତି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବାକୁ ତୁମେ ଏତେ ଡେରି ଲଗେଇଦେଲ, ଡେରି କଲ। ଡେରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଡେରି ତୁମେ କରିଲ। ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ବହୁତ ଡେରି କରିଦେଲ, ତୁମେ ଡେରି କଲ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ସୁଦାମାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଉଆସକୁ ଯିବା। କହିଲା ନା ନା, ମୋର ଆଜି ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଏତେ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୋତେ ଗାରିମାମୟ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି। ମୋ ଗର୍ବ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୋର ଉଆସ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋତେ ପରିଚିତ ମୋ ମାନ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ଦେଲ, ମିତ୍ର ମୋ ମାନ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ଦେଲ। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିକି ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଚୁମା ଦେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲେ, ଦେଖ ତମେ ମୋ ଉଆସକୁ ଗଲେ ମୋର ମାନ କମିଯିବ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ମୋର ଶତଗୁଣ ମାନ ବଢ଼ିଯିବ। ତମର ଚରଣ ଧୂଳି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉଆସରେ ପଡ଼ିବ, ମୋର ମାନ ଗାରିମା ଗୁଣ ସବୁ 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ତମେ ଗଲେ ମୋର ରାଣୀ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମୋତେ ମାନିବେନି, ମୋତେ 100 ଗୁଣ ଭଲ ମାନିବେ, ଭଲ ହିସାବରେ ଗଣିବେ। ସେ ନେଇକି ତାକୁ ବୁଝେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁକ୍ମଣୀର ଉଆସରେ, ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ପଲଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ନିଜ ଲୋତକରେ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ରୁ କଣ୍ଟା ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗାଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛ? ତାଙ୍କଠୁ ଛଡ଼େଇକି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଛଡ଼େଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୁଦ ଭଜା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୁଦାମାର ଗାଁଟା ସୁଦାମାପୁରୀ, ପୁରା ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ସୁଦାମାଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ଯେମିତି, ସୁଦାମାପୁରୀ ସେମିତି। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ତାଙ୍କର ତ 6 ସିରି ନଥିଲା, ତମେ ଯଶସ୍ୱୀ ତାକୁ କେମିତି ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ? ଯଶସ୍ୱୀ ମାନେ କୁବେରଙ୍କର ଯେଉଁ ସିରିଟା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ? ନା, ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତୃପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଖୁଦକଣାକ ସେ ଭଗବାନ ଖାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ରୁମ ମୂଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୃପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଖୁଦକଣାରେ। ଅନନ୍ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଭଳି ସ୍ୱାଦ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ତୃପ୍ତ କରିଦେଇଛି ଭକ୍ତର ଭାବନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଦାମା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।